احمد چنائی صاحب پہلے آپ سے جان لینا چاہیں گے کیونکہ آج پھر 100 انڈیکس نے ریکارڈ قائم کیا ہے. گزشتہ ایک سال میں ہم نے دیکھا بڑا بھرپور انداز میں ہمیں گروتھ دکھائی دی ہے. کس طریقے سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے مجموعی طور پر معیشت کے اندر, یا جو انویسٹرز وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ یہ جو اسٹیبلٹی اور ایک گروتھ ہے یہ پرماننٹ ہے کچھ پالیسیز کی بنا پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ 70,000 پوائنٹ سے ہم 1,20,000 پوائنٹ پر آ گئے, جو 50-60% کا ریٹرن سال بھر میں دیتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ریٹرن ہے, بہت اچھا ریٹرن ہے. اچھا, اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ملک کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کی ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس بات کی ہمیشہ گواہی دیتی ہے کہ پھر جب اکنامک پالیسی اسٹیبل ہوں اور لگ رہا ہو کہ جی آگے جا کے جو ہے وہ اکنامک گروتھ آئے گی, تو آٹومیٹکلی کارپوریٹ سیکٹر کی وائبلٹی سامنے آ جاتی ہے, اور انویسٹرز جو ہیں وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے کہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں, اور نہ صرف ڈیویڈنڈ ییلڈ لیں بلکہ کیپٹل ییلڈ بھی جو ہے وہ اس کو ملے. دوسرا سب سے فیکٹر جو ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ 22% پہ ہم 11% پر آ گئے, تو جو بینکوں میں ہمارا ڈپازٹس پڑا ہوا تھا, جو انویسٹرز کا ڈپازٹس وہاں تھا, وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا کہ یہ زیادہ لوکریٹو ہے کہ 11% پہ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ تو ہے کہ 7-8% ہمیں کیپٹل ڈیویڈنڈ ییلڈ گارنٹیڈ ہے, اور مزید 10% جو ہے وہ کیپٹل ییلڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 18% زیادہ وائبل تھا, تو لوگوں نے اپنا سرمایہ جو ہے وہاں سے نکال کر یہاں لے کر آئے, اور اس میں بہتری ہوئی کہ جب 60% کے قریب آپ کو کیپٹل ییلڈ نظر آ رہا ہو سال بھر میں آن این ایوریج, اور اس کے بعد 7-8% ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ ضرور ملے گا, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کی بہتری کی طرف جاتی ہیں. اور اس میں ایک دوسرا عنصر جو ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جو لسٹنگ آ رہی ہوتی ہے اس کو ایک بڑی پذیرائی ملتی ہے کہ لوگ جو نومولود بچہ ہے جو لسٹنگ پہ آتا ہے اس پرائس پہ جو ہے وہ ہمیشہ مارکیٹ میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, تاکہ اس کا جو اپ سرج ہو 3-4 سال کا جو ملٹی فولڈ جا سکتا ہے, اس میں ان کو بینیفٹ بھی ملے, ان کو ڈیویڈنڈ کا بینیفٹ بھی ملے. تو یہ عنصر ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کیسے افیکٹ کرتی ہے کیپٹل گروتھ کو, یا لوگ جو ہے عام آدمی کیسے اس سے متاثر ہوتا ہے. تو عام آدمی اس طرح متاثر ہوتا ہے کہ جب لسٹنگ ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, پیسے وہاں جاتے ہیں, انڈسٹریز بڑھتی ہیں, تو ظاہر ہے امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوتی ہے, لوگوں کو جاب اپارچونیٹیز بھی ملتی ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ عام آدمی بھی اگر اسٹاک ایکسچینج میں آ کے انویسٹ کرتا ہے تو اس کو اس کے پیسے کا صحیح ریٹرن مل جاتا ہے. چنائی صاحب آپ کو لگتا ہے یہ کنٹینیو کرے گی؟ آپ جس کانفیڈنس اور اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں آنے والے 25-26 کے اندر آپ اس کی کنٹینیویشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ خدا نہ کنٹینیو نہ کرے, مجھے یہ تو سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیمپریری فیز ہے, یہ ببل ہے, ببل آؤٹ ہو جائے گا. تو کیوں ببل آؤٹ ہو جائے گا؟ آج آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے اس میں جو پرائس لیول ہے اس کا پی ریشو آج بھی 5 ہے, اور جو ٹریڈیشنلی 7-8 ہوتا ہے اور دنیا بھر کا 11-12 ہوتا ہے. تو آج بھی مارکیٹ میں جو گنجائش ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر اکنامک اسٹیبلٹی ہو, مارکیٹ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہی ہو, اس صورت میں کہ ہم کہیں خدا نخواستہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ تو نہیں کھڑے ہوئے, ہم کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کر جائیں گے, کوئی اکنامک پالیسیز ایسی تو نہیں آ جائیں گی کہ ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی بند ہو جائے, تو پھر جا کے جو ہے وہ سسپیشیس پیدا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مارکیٹ جو ہے ریورس کر جائے. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ہے, اور میں لوگوں سے الٹا یہی سوال کرتا ہوں کہ کیوں نیچے چلی جائے گی, اس کی ریزن تو دے دیں مجھے. درست ہو گیا چنائی صاحب, آپ کانفیڈنٹ ہیں, اور وہی کانفیڈنس آپ کہہ رہے ہیں انویسٹر بھی دکھا رہا ہے, آپ کو یہ ببل نہیں نظر آ رہا. عثمان شوکت صاحب, آنے والے بجٹ سے کیا توقع آپ رکھ رہے ہیں؟ گزشتہ سال کے کون سے ایسے سیکٹرز رہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جس نے متاثر کیا معیشت کو, اور کہاں بہتری مانگتے ہیں آپ آج کے بجٹ میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. اپنا بجٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کاروباری کمیونٹی اور تمام بزنس کمیونٹی کہ وہ ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہوگا. کافی عرصے سے گورنمنٹ کے ساتھ یہ مشاورت جاری تھی اور ہم لوگوں نے اپنی تجاویز گورنمنٹ تک پہنچائی ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں, جو تمام پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی آواز ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آنے والا بجٹ جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لے کے آئے. ہم نے کل اکنامک سروے میں دیکھا کہ اچھے فگرز آئے, میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہم نے اچیو کی, ہم نے 2.7% جی ڈی پی گروتھ کے فگر کو فائنانس منسٹر صاحب نے ہم سے شیئر کیا, 5% سے نیچے انفلیشن آ چکی ہے,
करंट अकाउंट डेफिसिट फर्स्ट टाइम सरप्लस की तरफ जा रहा है, अब हम डेफिसिट रन नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हमारी जो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 10 बिलियन प्लस में जा चुके हैं, जो कुछ साल पहले सिर्फ 2 to 3 वीक्स की इंपोर्ट बिल के बराबर थे। तो ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मौजूद है। और अब इस वक्त जैसे कि अहमद चिनॉय साहब ने भी फरमाया कि हमें फ्यूचर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को देखना है, और आज का जो बजट है हम उसमें यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर के सेक्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं, उनके लिए ऐसी इकदाम लिए जाएंगे जिससे उन सेक्टर्स को मजीद तकवीत मिल सके, वो इन्हांस हो सके। फॉर एग्जांपल कल हमें पता लगा कि आईटी ने हमारी ये जो रेमिटेंसेस और हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं इन द लास्ट ईयर, उसमें आईटी का काफ़ी किरदार था। $500 बिलियन के करीब आईटी के रेमिटेंसेस आए हैं। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि इस कमिंग बजट में आईटी जैसे सेक्टर्स, फ्यूचर के जो हमारे सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट के जो सेक्टर्स हैं, उनको मराद दी जाएंगे। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि जो हमारी एक्सपोर्टर्स हैं उनको टैक्स की सहूलियात दी जाएं। वो लोग जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मुल्क में इंपोर्ट उस्मान कम शौकत कर साहब, रहे आप हैं, दुरुस्त कह रहे हैं बिजनेस फ्रेंडली और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होना चाहिए, मगर एक टैक्स कलेक्शन है उसके ऊपर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ बहुत से सवालात उठते हैं। वहां पर बिजनेस कम्युनिटी किस तरह गवर्नमेंट को इंश्योर कर रही है कि वो अपने लेवल के ऊपर उस टैक्स नेट को ब्रॉड करने में किस तरीके से मदद करेंगे? उनकी तरफ से जो मिलना चाहिए वो उस तरीके से नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बिजनेस कम्युनिटी की जानिब। जी बिल्कुल, हम जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं उसमें मेन 3 चीजें हैं, जिसमें हम कॉस्ट ऑफ टैक्स, ऑफ कोर्स हम कहते हैं वो इस वक्त रीजन का सबसे हाईएस्ट है। इस वक्त ना सिर्फ सैलरी क्लास पे जो टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट, सेल्स टैक्स रेट, ये बहुत ज्यादा है। और हमने जो अपनी बजट तजावीज दी हैं उसमें यही सजेस्ट किया है कि इन टैक्सेशन रेट्स को कम किया जाए, जीएसटी को कम किया जाए, बेशक ग्रेजुअली किया जाए, ताकि टैक्स नेट वाइडन हो सके। इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, हम उसकी बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी इस वक्त हमारी रीजन की हाईएस्ट है। ठीक है, हमने अभी कुछ कमी देखी उसमें 7 से 8 रुपए की, लेकिन मजीद 9 सेंट की हमें बिजली का काफी अरसे से कहा जा रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि हम उस तरफ भी जाएंगे। एंड थर्डली जो काइबोर रेट है, हम काइबोर रेट की भी बात करते हैं। ठीक है, वो 22 से 11 पे आया, लेकिन अभी भी सिंगल डिजिट्स में उसके जाने की जरूरत है। बट जैसा कि आपने कहा, टैक्सेशन रेट्स की वजह से इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हम फ्लाइट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, काफी बड़े बिजनेसेस इस टैक्सेशन रेट को देखते हुए मुल्क से बाहर अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं। ये एक काउंटर इंटुइटिव पॉलिसी है। नो डाउट टैक्सेशन रेट हाई है, मगर हमारे यहाँ लोग जेन्युइनली जाते भी नहीं है कि अपने आप को सबमिट कर रहे हो फॉर टैक्स। अफजल हमीद साहब, वाइस चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर के। अफजल साहब फरमाइएगा, इस सेक्टर के ऊपर तो काफी ज्यादा एक सख्त वक्त भी गुजरा है, टैक्सेस को लेकर या ओवरऑल भी देखा जाए उस तरीके की ग्रोथ नहीं रही है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? किस तरह की तजावीज दी गई हैं, आपको लग रहा है कि सुनी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने गुफ्तगू करने का मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। समा चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम IMF प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक अवाम दोस्त बजट नहीं आ सकता। तो हमें ग्रेजुअली जो है वो IMF प्रोग्राम से निकलना चाहिए, ताकि एक अवाम दोस्त बजट, क्योंकि जो कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं वो अवाम के ही लिए कर रहे होते हैं। फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारी जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मंशूर में मकान, घर को और एक आम आदमी के लिए अपने मंशूर के अंदर इस चीज़ को हमेशा रखा है। और हम ये समझते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है और उस बनने के बाद जब भी वो कोई बजट आता है तो उसमें वो इस सेक्टर को उस तरह से नहीं रिलीफ देते जैसा कि उनको रिलीफ देना चाहिए। हमेशा इसमें देखें, टैक्स के इजाफे का मतलब ये होता है, जैसे लास्ट उन्होंने गुज़िश्ता बजट में FED उन्होंने लगाया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डर डेवलपर बिजनेस के ऊपर। तो जब ये टैक्स लगा तो ज़ाहिर है इसका अवाम के ही ऊपर इसके असरात आने थे। और हुआ ये कि हमने गुज़िश्ता साल भी इनको ये समझाया कि ये टैक्स ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है और हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, तो ये टैक्स नुकसानदेह होगा आम आदमी के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, माना नहीं। और इस साल जब ये दोबारा इस बजट की तरफ आए हैं 2025-26 में, तो इस दौरान में भी हमारी उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो अब उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये टैक्स जो है वो ठीक नहीं था, और जैसा वो हम समझते हैं कि वो इस वक्त उसको कैबिनेट में भी लेके जाएं तो उस टैक्स को ख़त्म करेंगे। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक टैक्स की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आएगी, यानी कि जैसे हमारी इंडस्ट्री के लिए हम ये कहते हैं कि आप 10 से 15 साल के लिए पॉलिसी बनाएं जो कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो रहे और उसके अंदर बार बार तब्दीलियाँ ना आएँ।
تو جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، پھر کچھ ایسے ٹیکسز بھی ہیں جو کہ آپ ملٹیپل طریقے سے لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس کو ہم 236K بھی کہتے ہیں. اس ٹیکس میں ہو یہ رہا ہے